ኢትዮጵያ ውስጥም የሚገኙ አንዳንድ ስለ ጉዳዩ ይመለከተኛል የሚሉ በሁለት ጽንፍ ሆነው ቃላት እየተወራወሩ ይገኛሉ። The US attack on 3 nuclear sites in Iran. The American military now directly participating in Israel's conflict aimed at squashing Iran's nuclear capabilities. በመጨረሻም ኢራን ለሁለት መቀጥቀጥ ጀምራለች ማለት ነው። የአሜሪካው ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ የመጀመሪያ የተባለውንና እጅግ ከፍተኛ ውድመት ያደረሰውን ጥቃት በኢራን ላይ አድርሰዋል። ይህ ደግሞ እንግዲህ ዴሞክራቶችንና ጥቂት የማይባሉ የአሜሪካ ነዋሪዎችን የአሜሪካ ዜጎችን ያስቆጣ ሆኗል ማለት ነው። ለበርካታ ሳምንታት እንግዲህ በጣም ሲያመነቱ የቆዩት ዶናልድ ትራምፕ እንዲሁም ደግሞ በተደጋጋሚ የሰላም ጥያቄ ወይም ደግሞ በጠረጴዛ ዙሪያ እንነጋገር ሲሉ ለኢራን ጥያቄ ሲያቀርቡ የነበሩት ዶናልድ ትራምፕ በመጨረሻም በእስራኤል ጎን በመቆም በይፋ ጦርነት ጀምረዋል ማለት ነው። ይህ እንግዲህ ከረጅም ዓመታት በኋላ ቀጥተኛ ለሆነ ጦርነት አሜሪካ እጇን አስገብታለች ማለት ነው። በኢራን የሚገኙት 3 የኒውክሌር ሳይቶች ለጥቃት ተዳርገዋል። ሙሉ በሙሉ ሊወድሙ እንደቻሉም እየተነገረ ይገኛል። ዶናልድ ትራምፕ ከጥቃቱ በኋላ እንዲህ ሲሉ ተደምጠዋል። A short time ago, the US military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Iran, the bully of the Middle East, must now make peace. If they do not, future attacks will be far greater and a lot easier. With all of that being said, this cannot continue. There will be either peace or there will be tragedy for Iran far greater than we have witnessed over the last 8 days. There's no military in the world that could have done what we did tonight, not even close. There has never been a military that could do what took place just a little while ago. እንደሰማችኋቸው ዶናልድ ትራምፕ ሰክሰስፉሊ ጥቃቱን አድርገናል፣ ፎርዶ፣ ናታንዝ ኤንድ ስታፉን በሚባሉ 3 የኒውክሌር ማምረቻ የኒውክሌር ሳይቶች ላይ ከባድ ጥቃት አድርሰናል። ይህ ደግሞ እንግዲህ ምናልባት ኢራንን ወደ ሰላም እንድትመጣ የሚያደርጋት ካልሆነ ደግሞ ወደ ከፍተኛ ትራጀዲ የሚከት ይሆናል ሲሉ ለኢራን መልእክታቸውን ልከዋል ማለት ነው። ዶናልድ ትራምፕ እንግዲህ በሶሻል ትሩዝ እንዲህ ሲሉም ተደምጠዋል። We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran, including Fordow, Natanz, and Esfahan. All planes are now outside of Iran airspace. A full deploy of bombs was dropped on the primary site, Fordow. All planes are safely on their way home. Congratulations to our great American warriors. There is not another military in the world that could have done this. Now is the time for peace. Thank you for your attention to this matter. So እንግዲህ የዶናልድ ትራምፕ አድሚኒስትሬሽን በፈጸመው ከፍተኛ የሆነ ጥቃት ውጤታማ መሆኑንና ከዚህ በኋላ እንግዲህ ከኢራን ሰላማዊ ጥያቄ እንደሚጠብቁ ከዛ ውጭ ግን ዓለም ትራጀዲ የምትመለከት ይሆናል ሲሉ ተደምጠዋል። ከዚህ ቀደም እንደምታስታውሱት ዶናልድ ትራምፕ ካምፔናቸው ላይ ወይም ደግሞ የምርጫ ቅስቀሳቸው ላይ ስንሰማ የነበረው ኮምፕሊትሊ አሁን ከምናየው በተቃራኒው ነው። በምርጫ ቅስቀሳ ውስጥ ሲሉ ከነበረው መካከል እንግዲህ በሚድል ኢስት የራሺያና የዩክሬንን ጦርነት ጨምሮ ፍጹም ሰላም እንደሚያሰፍኑና እየተደረጉ ያሉ ጦርነቶችንም እንደሚያስቆሙ ቃል ገብተው ነበር ወደ ስልጣን የመጡት። ለማስታወስ ያክል እችን ተመልክተን እንምጣ። I will end the war in Ukraine. I will stop the chaos in the Middle East, and I will prevent World War III from happening, and you have no idea how close we are. እንደሰማችሁት ነው በምርጫ ቅስቀሳው ወቅት የዶናልድ ትራምፕ አንዱ ለማሸነፋቸው ምክንያት የሆነው በሚድል ኢስት የተቀሰቀሰውን ከፍተኛ የሆነ ጦርነትና አለመረጋጋት ወደ ስልጣን ሲመጡ እንደሚያስቆሙ ቃል ገብተው ነበር። በተቃራኒው አሁን እየሆነ ያለው ዶናልድ ትራምፕ ጦርነቱን ሊያስቆሙ አይደለም፣ ጭራሽ በጦርነቱ ዳይሬክት ተሳታፊ ሆነዋል ማለት ነው። እስራኤልና አሜሪካ በአሁኑ ሰዓት ኢራን ላይ ከፍተኛ ጥቃት እያደረሱ ይገኛሉ። ይህንን ተከትሎ የእስራኤሉ ፕሬዝዳንት ኔታንያሁ እንዲህ ሲሉ ዶናልድ ትራምፕን አመስግነዋል። Congratulations, President Trump. Your bold decision to target Iran's nuclear facilities with the awesome and righteous might of the United States will change history. In Operation Rising Lion, Israel has done truly amazing things. But in tonight's action against Iran's nuclear facilities, America has been truly unsurpassed. It has done what no other country on earth could do. President Trump, I thank you. The people of Israel thank you. The forces of civilization thank you. God bless America. God bless Israel. And may God bless our unshakable alliance, our unbreakable faith.
እንደሰማችኋቸው ነው። ኔታንያሁ እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ ምስጋናቸውንና የሰሩትን ጀብድ ደግሞ ሲያደንቁ ተሰምቷል። ኔታንያሁ ከዚህ ቀደም በሰራውላችሁ ቪዲዮ ዶናልድ ትራምፕና ኔታንያሁ ወይም ደግሞ አሜሪካና እስራኤል ፍጹም ሊነጣጠሉ የማይችሉና ምናልባትም የአንደኛው አገር መጠቃት ለሌላኛው ጥቃት መሆኑን ነግሬያችሁ ነበረ። በጣም በርካታ የሚያቆራኟቸውና እንዲሁም ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የወታደራዊ ስምምነት አላቸው። ወደ ጦርነቱ እንደሚገቡ ብዙዎቹ ያውቁ ነበረ። ባለፈው የምታስታውሱ ከሆነ የጂ7 ስብሰባ ነበራቸው ዶናልድ ትራምፕ በካናዳ። በጣም የሚገርመው ዶናልድ ትራምፕ ስብሰባውን ሳይጨርሱ እንደወጡ ሰምተናል ሁላችንም። ያ የሆነበት ምክንያት ደግሞ እንግዲህ በራሽያና በኢራን መካከል ያለው የከፍተኛ ውጥረትን ተከትሎ የዶናልድ ትራምፕ አድሚኒስትሬሽን በጣም አስቸኳይ የሆነ ስብሰባ ተጠርተው እንደነበረ ነው የተነገረው። ይህ የሚያመላክተው የዶናልድ ትራምፕ ከሀገራቸው እኩል በእስራኤል በኩል ያለውን ጉዳይ እንደሚያሳስባቸውና ምን ያህል ስለ ጉዳዩ ሴንሲቲቭ እንደሆኑ ማመላከቻ ነው። የአሜሪካን የጥቃት ወይም ደግሞ የዩኤስን ጥቃት ተከትሎ ኢራን ምን እያለች ትገኛለች? በአሁኑ ሰዓት እንግዲህ በኢራን በኩልም ሰበር ዜና እየወጣ ይገኛል። እሱም don't look away from the TV for a few hours we are going to surprise the world ሲሉ ተደምጠዋል ማለት ነው። እንግዲህ ለሰዓታት ቲቪያችሁን አትዝጉ፣ ዓለምን ጉድ የሚያስብል አንድ ሰርፕራይዝ የምናሳያችሁ ይሆናል እያሉ ይገኛሉ። ምን ሊሆን ይችላል አብረን የምንጠብቅ ይሆናል። at the same time ደግሞ ዶናልድ ትራምፕ እንዲህ ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። you started it we will end it ሲሉ ተደምጠዋል ማለት ነው። ጀምራችሁታል እንጨርሰዋለን አይነት ስሜት ያለው ንግግር ተደምጧል ከኢራን አካባቢ። ይህ ጉዳይ እንግዲህ የአሜሪካ ወደ ጦርነቱ መግባትን ተከትሎ ምናልባት ከሌሎች ሀገራትም እንግዲህ ኢራንን ሊረዷት ይችላሉ የሚል ጭምጭምታ እየተሰማ ይገኛል። እስካሁን ሲጠበቁ የነበሩት ቻይናና ራሽያ ምንም አይነት ቀጥተኛ ተሳትፎ ያደረጉ አይደለም። ያ የሆነበት ምክንያት ደግሞ ብዙዎቻችን እንደምናውቀው ሁለቱም ራሽያም ቻይናም በራሳቸው ጉዳይ ላይ የተወጠሩ ሀገራት ናቸው። ወደዚህ ጦርነት እንዲገቡ ያነክል አስገዳጅ የሆነ ነገር አልገጠማቸውም። የነኚህ ሀገራት ራሽያና ቻይና ከኢራን ጋር ያላቸው ግንኙነት ሞር ኦፍ ኢኮኖሚካል ስምምነት ነው። አስገዳጅ የሆነ ወታደራዊ ስምምነት እንደሌላቸው ነው የሚታወቀው። እስካሁን ባለው ሁኔታ ሁለቱም ሀገራት በዚህ ጦርነት ላይ ቀጥተኛ ተሳትፎ አላደረጉም። ያን የማያደርጉበት ደግሞ ምክንያት ከዚህ በፊትም እንደምታውቁት ራሽያና ቻይና ከምዕራባውያን ጋር ከፍተኛ ውጥረት ውስጥ ያሉ ሀገራት ናቸው። በዚህ ጉዳይ ኢንቮልቭድ ከሆኑ የበለጠ ውጥረቱ ተባብሶ እንግዲህ ሙሉ በሙሉ ጠላት ሊያደርጋቸው ስለሚችል ያ ደግሞ ኢኮኖሚያዊ ግንኙነታቸውን ሊያሻክር ስለሚችል ብዙም የመሳተፍ ፍላጎት አላሳዩ ማለት ነው። አሁን ግን እንግዲህ አሜሪካ ያደረገችውን ቀጥተኛ የጦርነቱ ተሳትፎ ተከትሎ እነኚህ ሀገራት እንዲሁም ደግሞ ሌሎቹ እስላሚክ ሀገራት በዚህ ጦርነት ውስጥ እጃቸውን ያስገባሉ። አብረን የምንመለከተው ይሆናል። ዶናልድ ትራምፕ እንግዲህ ተቃውሞ እየደረሰባቸው የሚገኘው ከኢራን ብቻ አይደለም። በሀገር ውስጥም በዛው በዩናይትድ ስቴትስ የዲሞክራት ሪፕሬዘንታቲቮችም ይህንን ጉዳይ በተመለከተ ትራምፕ የወሰኑትን ውሳኔ ፍጹም ተቀባይነት የሌለውና አሜሪካን ዋጋ የሚያስከፍል ነው ሲሉ ተደምጠዋል። ከዚህ ቀደም የምናውቃት ካማላ ሃሪስም እንዲህ ስትል ተደምጣለች። The consequences will be absolutely unacceptable and tragic in terms of the young men and women who are American soldiers who would be sent and deployed into something that was completely avoidable. In a Harris administration alone, we wouldn't have gotten ourselves into this mess. I do not believe that the current president of the United States is working in the best interest of the people of this country. I have good reason, based on everything we know publicly, to suspect and to be concerned that his motivation is more out of self-interest than it is the interest of the American people. You know, I'm traveling our country and meeting with the families who are sending their sons and daughters to these endless wars. And this president better take very seriously any threat that he makes to enter us into another war and send our young men and women into battle. ለሰማችኋት እንግዲህ ዶናልድ ትራምፕ እጃቸውን ሙሉ በሙሉ ወደ ጦርነቱ አስገብተዋል። ይሄ ደግሞ እጅግ አሳዛኝ ውጤት ሊኖረው የሚችልና ልጆቻችንን ዋጋ የሚያስከፍል ነው፣ ፍጹም የተሳተ ውሳኔ ነው ስትል ካማላ ሃሪስ ተናግራለች ማለት ነው። የትራምፕን ውሳኔ በርካቶች እብደት ሲሉ እየተናገሩ ይገኛሉ። በእናንተ እይታ የዶናልድ ትራምፕን ውሳኔ እንዴት ታዩታላችሁ? በኮሜንት ሴክሽን አስቀምጡልኝ። የሁለቱ ሀገራት ጦርነት ሃይማኖታዊ ይዘት የያዘና ከራሳቸውም አልፎ እንግዲህ እንደምታውቁት በአሁኑ ሰዓት ኢትዮጵያ ውስጥም የሚገኙ አንዳንድ ስለ ጉዳዩ ይመለከተኛል የሚሉ በሁለት ጽንፍ ሆነው ቃላት እየተወራወሩ ይገኛሉ። ይህ ጦርነት ወዴት ያምራ ይሆን? አብረን የምንመለከተው ይሆናል። ዓለማችንን እንዲሁም ሀገራችንን ሰላም ያርግልን፣ ቸር ያሰማን። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ያደርጋችሁ የሳሚ ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰብ ይሁኑላለው። ጤና ይስጥልን።